Namaskar, welcome back to Seema's Academy. In today's video, we shall quickly have a look into international trade theories. So this video is particularly for the KCET aspirants, and in last video we learnt about balance of payment alva. In today's video we shall be learning about the international trade theories. ನಾವು ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 2-3 ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ there are 9 to 10 international trade theories which will be sufficient from the KCET examination point of view. And ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು that you should at least know how many international trade theories are there. International trade theories ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, and ಯಾರು ಯಾವ international trade theory ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, who has given which international trade theory, that you should be knowing. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿಯ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ we are going to talk about is mercantilism theory. Now mercantilism theory was given by whom? This was given by Thomas Mun. Okay, it is also called as zero sum theory. Now mercantilism theory alli ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this theory is based on gold and silver. Okay, so ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಥಿಯರಿ. ಹೌ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು increase its gold and silver reserves through exports. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ for mercantilism theory. Okay, now moving on to the second theory, that is absolute cost advantage theory given by Adam Smith. Here you should also know that Adam Smith navara ಒಂದು famous book ಇದೆ by the name Wealth of Nations. Okay, so you should be knowing that Wealth of Nations is authored by Adam Smith. Now absolute cost advantage ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ that whichever country has less production cost of producing the goods, that should produce that goods and it should export it. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ import it from other country. As simple as that. Here you should also note that the cost of goods under this particular theory, cost advantage theory, is measured in terms of labor. So cost of goods ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, main factor in determining the cost of goods here in this theory is labor. Okay, that's about the second theory. Coming to the third one, the theory of comparative advantage given by David Ricardo. Now this theory is in complete favor of free trade and specialization. So I'll show you what this theory explains. This particular theory we also call it as a two country theory. Two countries are involved and it deals with the two commodities. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಗೆ 2 ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಗೂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಗೂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಎ 30 and 20 here. So country A has to choose this one because here the cost is less alva. So it should produce Y good and export it and import the X good ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಗೆ 40 and 50, which one is less here? 40 is less here. So ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ should produce X good and export X good and Y commodity ಅನ್ನ ಅದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the comparative cost advantage theory given by David Ricardo. Now coming to theory number 4, that is factor endowment theory given by Heckscher and Bertil-Ohlin. ಇದನ್ನ ನಾವು Heckscher-Ohlin theory ಅಂತಾನು ಕರೀತೇವೆ. So you should also know that factor endowment theory is equal to Heckscher-Ohlin theory. Okay, so factor endowment theory ಅಲ್ಲಿ Heckscher-Ohlin says that those countries which are rich in the resources, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, which resources they have in abundant, ಅಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು MCQ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ when we were conducting the MCQ test in our WhatsApp group, KSET Commerce US WhatsApp group. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆ and some of the aspirants have personally asked me, see ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದೇನೋ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. See, it is just a contradiction of factor endowment theory. Factor endowment theory ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಹೆಚ್ರೋಯಿಲಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಚ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ USA ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು according to this theory. But Vasily Leontief ಅನ್ನೋರು is an economist. He found out that at that time USA was doing completely ulta of factor endowment theory. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನ USA ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ USA ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? USA ವಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ವ್ಯಾಸ್ಲಿ ಲಿಯೋಂಟಿಫ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Therefore, this situation of USA exporting the labor intensive goods and importing the capital intensive goods was called as Leontief paradox. Very simple. Moving on, the next theory, product life cycle theory. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, this theory was given by Raymond Vernon, and Raymond Vernon suggests that there are 5 cycles or 5 stages in the product life cycle theory. Okay, so product passes through 5 cycles or 5 stages. Those are introduction, growth, maturity, saturation and decline. So ಈ 5 stages ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Anyhow marketing ನಲ್ಲಿ ಈ stages ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. So at least know that product life cycle theory was given by whom and what are the 5 stages. Then come to the next theory. There is a theory called theory of competitive advantage given by Michael Porter. So Michael Porter ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ 4 ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಮೈಕಲ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರೈವಲ್ರಿ ಥಿಯರಿ. At least know who has given this. So Kelvin Blank and Paul Krugman ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ಇದು. Global strategic rivalry model. Next one is the country similarity theory. See, country similarity theory given by Stephen B. Linder. So country similarity theory says that the consumers in the countries which are going through a same stage of development, they have similar preferences. So ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ this theory states. Okay, that is given by Stephen B. Linder. There is a statement relating to this particular theory: birds of same feather flock together. Again the meaning goes back to the same thing. ಸೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿ ವಿ ಶಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಟ್ಫ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಬರ್ಲರ್. ಸೊ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Comparative cost advantage, we saw that there were 2 countries which was producing 2 goods. So 2 options are there. It can either produce X or produce Y. Now if a country chooses to produce X good, the benefit it is foregoing because of not producing the good Y, that is the opportunity cost of producing good X. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ KSET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಅದು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Otherwise
ಯೂಶುವಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಕೆಸೆಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ MCQs ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ನಾನು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಐ ಆಮ್ forgoing the income that I would have got from coaching KCET aspirants, correct? So this forgoing the income that I would have got, that is my opportunity cost of taking YouTube. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ವಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಟ್ಫ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಬರ್ಲರ್ ನವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎನಿವನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಥಿಯರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಥಿಯರಿ. So yes, that is all for today's video. I hope you found this video useful, and if anybody wants to buy the KCET study material, it is available at a very affordable price of 249 rupees for both the paper. Some aspirants were asking how is the study material. I have written, okay, so nanige use adantaha study material idu, what I have written, what I have prepared. So ella sources inda collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. PDF 1 ಅಲ್ಲಿ 95 pages ಇದೆ paper 1 ಗೆ, and PDF 2 ನಲ್ಲಿ 215 pages ಇದೆ, and only commerce PDF ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. So I have tried to cover almost 60 to 70% of the syllabus. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ನೀವು MCQs ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then you have to search on those topics and get a little understanding about that. This is how we prepare for all the competitive examinations. Okay, so yes, study material is available. You can just WhatsApp this number, and if you want, you can make the payment and you can collect the PDF. No books are available. PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ KCET ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್ MCQs. ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ when I am evaluating ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ KCET ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 1 MCQs ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ಹಿಂದಿನ MCQs ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಆ PDF ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗದಿಂದ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು MCQ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there till the date of your examination. ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು. There is a small subscription amount of ₹99 only. Again, I have told in the previous videos also, free content ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ₹99 ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. But you are going to get lot more than what you are paying for. Okay, going to get access to more than 1500 MCQs. and ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ರಿವಿಷನ್ MCQs ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 questions ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟ್ 1 in paper 2 ಕಾಮರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ಆ ದಿನದ MCQ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ MCQ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 days we are going to have the full revision of the whole chapter. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 23rd ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. MCQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ₹99 and you can be a part of KCET Commerce Achievers Group 2023. Already we have 60+ participants now. So if you're willing to join KCET WhatsApp group, please put a WhatsApp message to this particular number. So yes, that was all for today's video. I hope you learned something from today's video. Thank you so much for watching. All the very best for examination. Prepare well, do well, and ee bari ellaru kuda KCET examination clear ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. Thanks for watching. Again, I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Namaste.